जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेबे वीडियो को देखिया पूर्व आपण माने केउ जिल्लारू देखुछन्ति निश्चिंत गोटे कमेंट करिवे। तेबे आज हेउची महाप्रभुଙ୍କ स्नान यात्रा स्नान बेदी भक्त को दर्शन देवे चतुर्धा मूर्ति एथिपाई श्रीक्षेत्र पुरी चलचंचल होई उठिछि। देश विदेशरू भक्त मानकर आगमन मध्य होइछि। पुरी रे गहली लागिछि। पूर्वाह्न और मध्याह्न विभिन्न नीतिकांथ एवं अपराह्न 3:30 रे महाप्रभुଙ୍କ दुर्लभ हाथी बेश हेबो। पूरा पुरी को काली 68 प्लाटून पुलिस जगिबे। भक्त माने ब्यारिकेड्रु सिंहद्वार दे स्नान बेदी रे हाथी बेश दर्शन करिपारिबे। परे अन्य 3 द्वार प्रस्थान करिबे। एथिपई ट्राफिक कटकणा मध्य जारी रहिछि। तेबे महाप्रभुଙ୍କ स्नान नीति कोन रहिछि आपण माने जानंतु। 5टारू 7टा मध्य पहंडी हेबो। 12:20 रु 1:45 मध्य प्रत्येक स्नान नीति हेबो। 108 गोरा सुबासित जल रे गाधोइबे श्रीजीउ। प्रभु जगन्नाथंकर 35 गोरा, बलभद्रंकर 33 गोरा, सुभद्रा देवींकर 22 गोरा और सुदर्शनंकर 18 गोरा रे स्नान करिवे। 3टारे छेरा पहरा नीति हेबो एवं 3:30 रे हाथी बेश हेबो जहाकू अपेक्षा करिसंती भक्त माने। तेबे महाप्रभुଙ୍କ दुर्लभ हाथी बेश को भक्त माने बड़दाण्ड समेत स्नान मंडप रे अति निकटरू 3 घंटा जाए दर्शन करिवार सुजोग पाइबे। स्नान यात्रा पई पुरी रे भक्तଙ୍କ प्रबल भिड़ हेबो। सेति भिड़ नियंत्रण व्यवस्था को 5टी भाग रे विभक्त करा जायछि। पूरा शहर को 68 प्लाटून फोर्स जगिबे। तेबे मरीज छक एवं मरीज छक श्रीनगर जाए स्वतंत्र छाया ब्यारिकेड मध्य हेबो। तेणु 108 गोरा रे गाधोइबा परे श्रीजीउ अस्तुत होई अणसरण घर को जिबे और रत्न बेदी रे पूजा पाइबे पटी दियो। राज्य रे 24 जिला को छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। एबे राजधानी रे वर्षा होइछि एवं ओडिशार किछि किछि स्थान रे मध्य वर्षा होइछि। प्रबल वर्षा संग घड़घड़ी मध्य होइछि। तेबे एहा प्रभाव रे विभिन्न स्थान रे वर्षा लगातार जारी रहिबो। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार मौसुमी वायु कोरापुट और मालकानगिरी रे सक्रिय रहितला। तेबे पाग अनुकूल नथिबारु मौसुमी विलंबर अग्रसर होइछि। अन्य पक्षरे मौसुमी वायु अवशिष्ट 6 जिल्ला रे झारसुगुड़ा, संबलपुर, केउंझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज रे खूब शीघ्र सक्रिय हेबो बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना दिया। आगामी 3 दिन जाए किछि किछि स्थान रे वर्षा हेबो एवं घड़घड़ी मारिबो से नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। प्रतिदिन 2 घंटा लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। तेबे प्रतिदिन 2 घंटा पई लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। आजुठारु एही अभियोग शुणानी आरंभ हेबो। भुवनेश्वर थिबा बेले राज्य अतिथि भाबे भवन कार्यालय रे अपराह्न 3टारू 5टा मध्य लोकंक समस्या शुणिबे एवं अभियोग पत्र ग्रहण करी समस्यार समाधान करिवे बोली एभली पदक्षेप नेबे। एणु सूचना योग्य जे नवा सरकार गठन परे लोकंकर मुख्यमंत्री भाबरे श्री मोहन चरण माझी को लोकप्रियता हासिल करिसंती। विभिन्न समस्यार लोकंक सहित सहजरे मिशुचंती, दुख सुखरे साथी हेउचंती एवं घरे घरे बुली लोकंकर समस्या मध्य पचरा उचरा करुचंती। अभियोग गुड़िकर समाधान पई आश्वासन मध्य देउचंती। लोकंक समस्या पई समाधान दिगरे एक श्रृंखलित व्यवस्था सृष्टि पई मुख्यमंत्री एही भली पदक्षेप नेइचंती। तेबे आगामी दिन रे एहा लोकंक समस्या दूर करिबारे सहायक हेबो बोली आशा करा जाउची। बिना अनुमति रे अनुपस्थिति सरकारी शिक्षक एवं पियनक दरमा मध्य बंद रहिबो। जदि बिना अनुमति रे विद्यालय रे अनुपस्थित रहिबे शिक्षक एवं कर्मचारी एणिकी कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हेबे। एने सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी अमूल्य कुमार प्रधान कड़ा आभिमुख्य पोषण करिसंती। शुक्रवार दिन अधिकारी श्री प्रधान सब डेका ब्लॉक रो सानपात्रपल्ली स्कूल रे परिदर्शन करता बेले सरकारी शिक्षक एवं सहकारी प्रदीप कुमार दे पियन स्वर्ण गनियार बिना अनुमति रे विद्यालय अनुपस्थित थिले। तेणु एने बड़ कार्यानुष्ठान नि जाइछि। जदि बिना अनुमति रे शिक्षक एवं पियन जी भी आबसेंट रहिबो तांको पई दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो एवं तांकर दरमा बंद रहिबो। से नहीं 7 दिन मध्य उपयुक्त कारण दर्शाई जिला और शिक्षा अधिकारी को निर्देश देइचंती।
ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନପାରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 1333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଇଭିଏମ୍ର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତିରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ 5% ଇଭିଏମ୍ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 10 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାରିଖ ଶେଷ ଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଦୀପାଲି 5% ବା 13ଟି ସେଟ୍ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ ପୁରେଇଲେ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏଣିକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। କାର୍ଡ ଗଳାଇଲେ ବାହାରିବ ଚାଉଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଜରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ମେସିନରେ କାର୍ଡ ଗଳାଇଲେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବ ଚାଉଳ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଖୋଲାଯିବ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ନୂଆ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାସନ ଦୋକାନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ବିଚାରପତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉସ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ତିହାରୀ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଖୁବ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମିନ ନେଇ ବିଚାରପତି ବିନ୍ଦୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ଇନ୍ଦିରା ଜୟ ଏକ୍ସରେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟ ବିନ୍ଦୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟରେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଭାବେ କାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜାମିନ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ କେଜ୍ରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଗ ବିଭାଗ, ଘୋଷଣା କଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଣୀବିହାରରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯୋଗ ଦିବସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲି ଯୋଗ ଦିବସ ଗଲା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏହି ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଣୀବିହାରରେ ଯୋଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ତେଣୁ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ତମାମ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣ ପିଛା 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପାଟନା ପୋଲିସ। ତେବେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପାଟନା ପୋଲିସ 4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା
32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ମେ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 4ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପାଟନାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ନିଟ୍, ବିପିଏସସି ଓ ୟୁପିଏସସି ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 2 ଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଅମିତ ଆନନ୍ଦ ଏହି କାରନାମାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନୀତିଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଦାନାପୁର ଟାଉନ କାଉନସିଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନୀତିଶ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ଜାଦବେଦୁଙ୍କ ଠାରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଚରାଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେ 4 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୀତିଶ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ସମାଧାନ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 5 ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼, 6 ହେଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ 7 ହେଲା ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ। ଏତିକି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବ। ସେଇ ଭାଉଚରରେ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ। ଆଉ ପରିବାରରେ ଯେତୋଟି ମହିଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।